وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق کریم. فرمایا کہ بے شک جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی سچے ایمان والے ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. پیارے دوستو یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایمان والوں کا بھی تذکرہ فرمایا اور منافقین اور کافروں کا بھی تذکرہ فرمایا. فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی. مسلمان چھوٹی سی جماعت تھے اور جو بھی اسلام قبول کرتا اس پر جو ہے کفار مشرکین ظلم و ستم کرتے, اس پر جو ہے طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے ہجرت کا حکم آ گیا اور مسلمان ہجرت کر کے مکہ میں مدینہ میں آ گئے. مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ میں آ گئے. اب وہاں پر جو ہے وہ مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاندار استقبال ہوا اور مدینہ میں کچھ لوگ حضور کے انتظار میں بیٹھے تھے اور قطب اول الناری نے جو لوگ وہاں پر آباد کیے تھے وہ حضور کا انتظار کر رہے تھے. برس سے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے استقبال کیا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. مدینہ میں حضور کے جالسات تھے جو حضور کا انتظار کر رہے تھے اور جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی. اب جو ہے کفار کو مشرکین کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ جن مسلمانوں کو ہم نے مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا یہ مسلمان مدینہ میں ایک ریاست قائم کر کے بیٹھ جائیں. اس لیے انہوں نے طرح طرح کے ہیلے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے طرح طرح کی پلاننگ جو ہے وہ بنانا شروع کر دی اور مسلمانوں کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ختم کرنے کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکلے کہ ہم نے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے. مگر انہیں پتا نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کسی اور بات میں تھی. اصل میں وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نہیں جا رہے تھے بلکہ خود جو ہے اپنی موت کی طرف جا رہے تھے, کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان کے مقدر میں ذلت لکھ دی تھی, خاری ان کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی پوری حضرت عاتکہ جب قریش کے لوگوں نے یہ غزوہ بدر کے لیے تیاری کرنے کا سوچا تو ان کو ایک خواب آیا. عاتکہ بنت عبد المطلب ان کو یہ خواب آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ شتر سوار آیا اور وہ بطحائے مکہ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے زور سے کہا کہ اے دھوکے بازو 3 دن کے اندر اندر اپنی موت کی طرف جو ہے وہ باہر نکلو, اپنی قتل گاہوں کی طرف جو ہے وہ جلدی کرو. حضرت عاتکہ کہتی ہیں کہ پھر جو ہے وہ شتر سوار مسجد میں داخل ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ اس کا اونٹ جو ہے وہ کعبہ کی چھت پر کھڑا ہے اور اس نے وہاں سے ایک بہت بڑا پتھر جو ہے وہ نیچے کی طرف پھینک کر وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس پتھر کا ہر ٹکڑا جو ہے کسی نہ کسی کے گھر میں پہنچا. مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں کہ جس کا اس پتھر کا کوئی ذرہ مکہ کے رہنے والوں میں سے کسی کے گھر میں نہ پہنچا ہو. عاتکہ کہتی ہے کہ میں خواب دیکھنے کے بعد گھبرائی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور پھر جو ہے وہ اپنے بھائی حضرت عباس سے اس خواب کا ذکر کر دیا. جب ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے جو ہے وہ ایک شخص سے اس کا ذکر کر دیا. اس نے ابو جہل سے اس خواب کا ذکر کر دیا. ابو جہل غصے میں آ گیا اور اس نے کہا کہ اے عباس, پہلے تمہارے گھر کے لوگ, تمہارے خاندان کے مرد نبوت کے دعوے کرتے تھے
अब तुम्हारी औरतों ने भी ऐसी बातें करना शुरू कर दी हैं। हजरत अब्बास फरमाते हैं कि मैं शाम को घर पहुंचा तो घर की सारी औरतें मुझे मलामत कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पहले अबू जहल तुम्हारे मर्दों के बारे में ऐसी बातें करता था, अब तुम्हारी औरतों पर ऐसी बातें कर रहा है। अभी ये बातें हो रही थी कि अचानक जो है वो एक काफिला अबू सुफियान ने जो है वो रवाना किया हुआ था तजारत के लिए। मक्का के रास्ते से सूरज अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कोई फेल अपनी जात की तरफ से नहीं हुआ करता था, बल्कि करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो बोलते भी हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। फरमाया मेरा महबूब तो अपनी मर्जी से बोलता भी नहीं, ये जो बोलता है अल्लाह की तरफ से नहीं किया। तो जो भी मंशा इलाही थी उसके मुताबिक अब उस काफिले को जो मक्का के रास्ते से तजारत के लिए गया हुआ है, उस काफिले में मक्का के हर फर्द का हिस्सा है। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया कि जो लोग उस काफिले का पीछा करें। उस काफिले का पीछा करने के लिए गए तो अबू सुफियान ने अपनी तरफ से एक जासूस भेजा। वह जासूस उस काफिले की खबर लेने के लिए गया है। तो हजरत अब्बास कहते हैं कि अभी 3 दिन पूरे ना हुए थे तो अचानक वो जासूस आ गया और वो कह रहा है, ऐ मक्के वालों अपने काफिले की खबर लो, अपने काफिले के लिए ध्यान करो। उस काफिले के पीछे मदीने वाले जो है वो लग के हैं। अब जो है जब मक्के वालों ने ये बात सुनी तो उनके खून खोल उठे। अब जो है मक्के के हर घर में क्या वो मुसलमानों के खिलाफ जज्बा भड़क उठा और एक बहुत बड़ा काफिला जो है उन्होंने जो है वो तैयार किया। मक्के के बड़े बड़े सरदार जो है उसके लिए तैयार होकर घरों से निकल खड़े हुए। सिवाय अबू लहब के तकरीबन सारे सरदार जो है वो मालो दौलत के अंबार लगा दिए गए। ऊंट घोड़े जंगी सामान तमाम से लैस होकर जो है वो तकरीबन 950 अफराद घरों में निकले और उनके दिलों में बात क्या है, वो कहते हैं कि मुसलमानों को खत्म करके घरों में आएंगे और मुसलमानों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिक कायनात जल्ला वाला ने उन लोगों की गुरूर को, तकब्बर को और मुसलमानों के खिलाफ गुस्से को कुरान में बयान फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नासी व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीत। ईमान वालों तुम उन लोगों की तरह ना हो जाना जो अपने घरों से निकले घुमंड करते हुए और लोगों को दिखलाने के लिए और अल्लाह की राह से रोकने के लिए। वल्लाहु बिमा यअमलूना मुहीत, और उनके सारे काम अल्लाह ताला उनका इहाता किए हुए है। वइज़ ज़य्यना लहुमुश शैतानु आमालहुम व क़ाला ला गालिबा लकुमुल यौमा मिनन नासी व इन्नी जारुल लकुम। जब शैतान ने उनकी निगाहों में उनके काम मुसय्यर कर दिए और कहा कि आज तुम पर कोई भी गालिब आने वाला नहीं और तुम सब मेरी पनाह में हो। प्यारे दोस्तों, ये शैतान का तरीका है। शैतान ने उन काफिरों को, मुशरिकीन को इस बात का गुमान दिलाया कि तुम बड़ी जमात हो, तुम तो बहुत ज्यादा लोग हो, तुम्हारा तो ये मुसलमान मुकाबला नहीं कर सकते। अब जो है हालत ये है, ये हमारे लिए नसीहत की बात है। क्या कहा गया, भला तो कूनु कल्लज़ीना, ईमान वाला तुम उनकी तरह ना हो जाना जो अपने घरों से गुरूर में निकले, इतराते हुए निकले, अल्लाह के रास्ते से बहकाने के लिए निकले। जो भी दीन के खिलाफ काम करता है वो शैतान के बहकावे में आकर करता है। जो भी इस्लाम की मुखालफत करता है शैतान उसके दिल में ये डालता है। इसलिए कोई भी ऐसा अमल हमसे सरजद नहीं होना चाहिए जिससे इस्लाम की मुखालफत की बू आती हो, क्योंकि ये शैतान जो है फरमाया कि तुम्हारा खुला दुश्मन है और शैतान जो है वो तुम्हें तुम्हारे काम मुसय्यर करके दिखलाता है। ये कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हालांकि वो तो बहुत बुरा होता है। तो शैतान ने जो है क्या किया, उनको बहुत मुसय्यर करके दिखलाया।
वल्लाहु शदीदुल इकाब। वो शैतान जो उनको बड़े घमंड दिलाकर बढ़िया तैयारियां करा के घरों से निकाल कर लाया था ना, जब मैदान सजा और उसने देखा कि अल्लाह की मदद मुसलमानों के साथ है, कुरान कहता है कि वो पीठ पीछे जो है वो उल्टे पांव भागा और कहा कि मैं तो तुमसे बरी हूँ, तुम्हारा मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे, और अल्लाह ताला का अजाब बड़ा सख्त है। तो देखिए शैतान जो है उनका जो है वो रास्ता छोड़कर चला गया, शैतान उनको अकेला छोड़कर चला गया। तो प्यारे दोस्तों, अब मुसलमानों की तादाद कितनी है? 313, और काफर कितने हैं? 950। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि वाला कद नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। ईमान वालों, उस दिन बदर के मकाम पर अल्लाह ताला ने तुम्हारी मदद की जबकि तुम बिल्कुल बेसरो सामान से, बेसरो सामानी के आलम में मुसलमान घरों में निकले, घरों से निकले, और काफर मुशरिकीन अपनी ताकत पर घमंड करते हुए, अपनी फौज पर, अपने हथियारों पर, मगर मुसलमानों के पास क्या है? सिर्फ 2 घोड़े, 8 ऊंट, 6 सिरहे। तो ये सामान जो है वो थोड़ा सामान है। 900 बंदे के 950 बंदे को काबू करने के लिए इतना सामान तो वो थोड़ा सामान है। और काफर मुशरिकीन और ना खाने पीने की अशिया है, और उधर काफर मुशरिकीन के पास 100 ऊंट है, घोड़े भी बहुत ज्यादा तादाद में, और सामान भी हर बंदा सामान से लेस 950 का 950 जंगी सामान से लेस आ रहा है, और वो तकब्बुर के अंदर, गुरूर के अंदर, और उनका ख्याल तो ये था कि मुसलमान तो इनके पास तो अकल ही नहीं है, लड़ाई की तो नौबत ही नहीं आएगी, हम इन्हें पकड़ेंगे, बांध के ले आएंगे, और पूरी दुनिया याद रखेगी जो हशर हम मुसलमानों का करेंगे। प्यारे दोस्तों, मगर उन्हें पता नहीं था अगर कि ये सारी सामान इसकी भी हैसियत है, मगर सबसे बड़ी कुव्वत ईमान की होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को इकट्ठा किया और फरमाया, सहाबा तुम्हारा क्या मशवरा? सहाबा किराम उठकर खड़े हुए, या रसूलल्लाह वल्लाही मा नक़ूलु कमा क़ाला। या रसूलल्लाह, खुदा की कसम है हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह कमा काला कौम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर कभी आसमान से पका पकाया खाना नाज़िल हुआ, कभी उन पर बादल साया कर रहे हैं, कभी उनको मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया, तरह तरह की नेमतें उन्हें अल्लाह ताला ने अता की। कभी उनके लिए 12 चश्मे बह निकले, 12 चश्मों से पानी पी रहे हैं, हर तरह की नेमतें उनके सामने उनको अता की। मगर जब लड़ने का वक्त आया तो कहने लगे, इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला, मूसा तू जा, तेरा रब जाए, तुम लड़ो, हम तो नहीं लड़ते, हम तो अपने घरों में बैठे हुए हैं। सहाबा किराम ने कहा, या रसूलल्लाह, खुदा की कसम है हम उस तरह नहीं कहेंगे, बल्कि हम अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ने के लिए आपके आगे पीछे दाएं बाएं हर तरह से जिहाद करने के लिए जाएंगे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को तैयार किया, मुसलमानों का लश्कर जो है वो अपने घरों से निकला। अब रास्ते के अंदर जो है वो सवारियां कम है, तय ये पाया एक ऊंट पर 3 बंदे सवार होंगे, एक बंदा जो है वो सवार होगा, एक बंदा पीछे चलेगा, बाकी सवार होंगे। अब जो है मुसलमानों का लश्कर जो है वो जब चलना शुरू हुआ तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपकी भी जो है बारी लगी। जब सहाबा कराम जो साथ थे, हुजूर का वक़्त खत्म हो गया तो आप ऊंट से नीचे आ गए और फरमाया, मेरे सहाबा तुम सवार हो। जिस सहाबी ने सवार होना था वो हुजूर के कदमों में गिर गया। या रसूलल्लाह, ये हो सकता है कि मैं ऊंट पर सवार जाऊं और आप मेरे पीछे पीछे पैदल आए? ये नहीं हो सकता। करीम आका, आप मेरी बारी में भी आप सवार हो जाएं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ता क़यामत तक के लिए यह वो एक सबक दिया, फरमाया, वल्लाही मा अंतुम बिअक़वा मिन्नी व मा अना अग़ना अन्कुम अनिल अजर। मेरे सहाबा, ना तुम ताकत में मुझसे ज्यादा हो और ना मुझे ये है कि मुझे भी अजर नहीं चाहिए, मैं भी अजर का तरफदार हूँ अल्लाह की बात से। अब करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को सवार कर दिया, खुद जो है ऊँट के पीछे पीछे चला।
کیا تو سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیسا درس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹی عمر کے بچے تھے یا نوجوان تھے مگر عمریں کم تھی, ان کو لشکر سے جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیا. فرمایا تم جاؤ گھروں میں. اب جو ہے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمیر بن ابی وقاص, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی چھوٹی عمر کے ہیں. حضور نے ان کو بھی جو ہے وہ لشکر سے نکال دیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, رونا شروع کر دیا. صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میرے دل میں بھی شہادت کا جو ہے وہ جذبہ, میں بھی اللہ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں. اپنے بھائی سے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کر دیے. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کے رونے کو قبول کر لیا اور حضرت عمیر بن ابی وقاص کو بھی مسلمانوں کے لشکر میں شامل کر لیا گیا. پیارے دوستو, مسلمانوں نے مقام بدر پر پڑاؤ کیا. بدر کا مقام پہاڑی کے بدر کے پاس جو ہے وہ بدر ایک شخص کا نام ہے یا اس کنواں کا نام جو ہے وہ, ان کنواں کے اندر بڑا شفاف پانی ہے, اتنا شفاف پانی جس میں چاند جو ہے بڑا صاف نظر آتا ہے اور اس کا عکس جو ہے وہ صاف نظر آتا ہے, اس لیے ان کنووں کو بدر کا نام دیا گیا. تو اس مقام پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے عریش مبارک, جھونپڑی مبارک تیار کی گئی اور کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سب صحابہ کرام رات کو سو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کو جو ہے وہ طاری کر دیا تاکہ صبح کو اٹھیں تو وہ فریش ہو جائیں, یہ تازہ دم ہو جائیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جھونپڑی کی عریش کی حفاظت کے لیے مامور ہوئے. کہتے ہیں کہ سب صحابہ سو گئے مگر نبیوں کا امام جاگ رہا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں جاری ہیں اور یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کا ورد جاری ہے اور کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم پہلے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, پہلے رو رہے ہیں, اب اللہ کی بارگاہ میں دستے دعا دراز کر دیے. بولا اللہم ان تہلکا هذه العصابة من المؤمنين لن تعبد في الارض بعد ذلك ابدا. بولا اگر یہ چند مسلمان, یہ تھوڑے سے ایمان والے اگر یہ ختم ہو گئے, اگر ان کو کافروں نے ختم کر دیا تو پھر تا قیامت تیرا نام لینے والا کوئی نہیں. بولا یہ چند تیرے نام لیوا ہیں, انہیں فتح عطا فرما دے. بولا انہیں نصرت عطا فرما دے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اگلا دن ہوا جب میدان سجا تو مسلمان جو ہے میدان عمل میں آئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ میرے دائیں بائیں دو چھوٹے چھوٹے بچے, کم سن بچے کھڑے ہیں, 9 عمر ہیں, ایک کا نام معاذ ہے دوسرے کا محفوظ ہے. دونوں کہتے ہیں چچا جان ابو جہل کون ہے, مجھے اس کے بارے میں بتلاؤ. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میرے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہیں. میں نے کہا کہ کاش میرے ارد گرد ہے کڑیل جوان ہوتے جو میری طرف آنے والے کافروں کا راستہ روکتے. کہتے ہیں کہ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ بچوں نے کہا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے. کہتے ہیں میں نے پوچھا بیٹا تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ تو ان بچوں نے کہا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو, یہ اللہ کے محبوب کو گالیاں دیتا ہے. ہم گھر سے یہ ارادہ کر کے آئے ہیں یا خود مر جائیں گے یا اس کو مار دیں گے. پیارے دوستو ابھی 9 عمر ہے مگر جذبے کتنے جوان ہے. نگاہ نبوت کا فیض کس قدر عام ہے ان پر. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا, مجھے نہیں پتا میرا اشارہ پہلے پہنچا یا وہ بچے پہلے پہنچے. جب میں نے دیکھا تو انہوں نے شہبازوں کی طرح اس پر جو ہے تابڑ توڑ حملے کیے. ایک بچے نے تلوار ماری, اس کی ٹانگ جو ہے وہ اتار کر رکھ دی. دوسرے بچے نے وار کیا, میرے دیکھتے ہی دیکھتے ابو جہل جو ہے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا. پیارے دوستو حضور اکرم شفیع معظم جان کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جو صحابہ کرام سے وعدہ کیا تھا
क्या मेरे सहाबा, अल्लाह की मदद आने वाली है। इस्तक़ूलु लिलमुमिनीना अलै यक्फियकुम ऐ युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफि मिनल मलाइकति मुरसिलीन। जब आप मुसलमानों से कह रहे थे कि क्या तुम्हें ये काफी नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हारी 3000 फरिश्तों से मदद करने वाला है। सहाबा कराम ने जब हमले शुरू किए तो सहाबा कराम फरमाते हैं हम उधर हमला करने के लिए आगे बढ़ते तो अचानक एक सवार आकर पहले ही काफिरों की गर्दनें उड़ा देता और आवाज आती उक़दुम या हज़ूम, ए हज़ूम आगे बढ़ो, ए हज़ूम आगे बढ़ो। अब जो है सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमें नहीं पता, हम किसी को मारने के लिए बढ़ते हैं तो पहले ही क्या वो गैबी तरफ से तलवार आती और उसका काम खत्म करके रख देती। सहाबा कराम ने जब ये बातें हुजूर की बारगाह में पेश की तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की मदद आ गई, अल्लाह का वादा पूरा हो गया और अल्लाह ने काफिरों को नेस्तो नाबूद कर दिया। कुरान पाक कहता है कि फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए आ गए और उन फरिश्तों ने इस तरह काफिरों को तहक़्क़े किया। हदीस मुबारका में आता है कि जिसकी तरफ वो तलवार से इशारा करते उसका जो है वो चेहरा जल जाता, उसकी गर्दन कट कर गिर जाती। प्यारे दोस्तों, काफिरों के बड़े बड़े जो है वो सरदार मारे गए और अबू जहल नन्हे मुन्ने शहजादों के हाथों जो है वो तहतेग हुआ, जहन्नम वासिल हुआ। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो अबू जहल के गुलाम थे। अबू जहल उनके चेहरे पर थप्पड़ मारता, उनको तरह तरह के जुल्म जो है वो करता। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते जब अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता कर दी, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ अबू जहल की खबर लेकर आओ। कहते हैं कि मैं अबू जहल की खबर लेने के लिए गया तो उसकी सांस अभी चल रही थी तो उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और मैंने उसके सीने पर पांव रख दिया। ये अल्लाह की शान है, जिसने सहाबी रसूल को तकलीफें दी, उनको तंग किया, उनको मारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू जहल पर उसी को मुसल्लत कर दिया। कहते मैंने उसके सीने पर जो है कदम रखा मगर अबू जहल जो है वो कह रहा है ऐ बकरियों के चरवाहे मेरे ऊपर से उतर जा, यानी कि अब भी उसका गुरूर बरकरार है, तकब्बर बरकरार है। और उसने सर उठाकर देखा तो कहा कि फतह किसकी हुई। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इज्जत अता फरमाई। अब जो है अबू जहल की तलवार उसको पकड़कर हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद ने उसके सर को तन से जुदा कर दिया और उसकी खोपड़ी को लाकर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जो है वो रख दिया। प्यारे दोस्तों, अब जो है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह अता फरमाई, अजीम फतह, ता क़यामत तक के लिए मुसलमानों को जो है अल्लाह ताला ने अरूज अता फरमा दिया और कुफर नेस्तो नाबूद हो गया। वो काफिर जो कहते थे कि लड़ाई नहीं होगी, हम तो मुसलमानों को बांध कर ले जाएंगे, हम तो मुसलमानों को खत्म कर देंगे, वो जो है जब घरों में पहुंचे तो उनके घरों में कहर बपा हो गया। तरह तरह की रोने की आवाजें हर घर से आ रही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने अपना वादा पूरा फरमा दिया। अभी गज़वा से एक दिन पहले करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गज़वा बदर में जंग बदर का जो है वो मुआयना कर रहे हैं तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी छड़ी के साथ निशान लगा रहे हैं। क्या निशान लगा रहे हैं? फरमाया हासा मसरा फलां, ये वो जगह है कि कल को इस जगह पर फलां काफिर की लाश पड़ी होगी, इस जगह पर फलां काफिर की लाश पड़ी होगी और इस जगह पर फलां काफिर की लाश पड़ी होगी। सहाबा कराम फरमाते हैं कि एक दिन पहले मेरे नबी ने फरमा दिया था कि इस जगह पर फलां काफिर की लाश पड़ी होगी, इस जगह पर फलां काफिर की लाश पड़ी होगी। कहते हैं कि कल अगला दिन हुआ, बदर का मैदान सजा तो हमने देखा कि जिस जगह पर मेरे आका ने निशान लगाए थे कोई काफिर उससे 1 इंच भी आगे पीछे नहीं। जिस जगह पर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशान लगाए थे काफिर उसी जगह पर मरे पड़े थे। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की आयत है कि कोई जान ये नहीं जानती कि वो कल को क्या खाएगा और कोई जान ये नहीं जानती वो किस जगह पर मरेगा और कोई ये नहीं जानता कि बारिश कब बरसेगी और कोई ये नहीं जानता कि क़यामत कब आएगी।
مگر اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا بھی ہے، خبر دینے والا بھی۔ کوئی بندہ نہیں جانتا اپنے علم سے، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے یہ ترجمہ کیا، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی تم نے یہ غلط ترجمہ کیا ہے، مگر میں قربان جاؤں، جو یہ سائنس ترقی کرتی گئی، سائنس کی ترقی نے ہم کو سچ ثابت کر دیا۔ اگر یہ لوگ سچے ہوتے تو یہ ثابت ہوتے۔ اب یہ چھوٹی سی الٹرا مشین ہے، یہ بتا دیتے ہیں کہ پیٹ کے اندر کیا۔ ہمارے علماء نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ خبر دی کہ محبوب فلاں کافر اس جگہ پر مرا ہوگا، فلاں کافر اس جگہ پر مرا پڑا ہوگا۔ تو اسی لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتلا دیا۔ پیارے دوستو، غزوہ بدر میں ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک شاخ کو، ایک ٹہنی کو پکڑا، فرمایا یہ لے جاؤ۔ صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اس کو کرنا کیا ہے، لڑنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ صحابی کو پتا تھا میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا کی ہے، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شاخ لے جاؤ۔ وہ ٹہنی، وہ شاخ جب صحابی رسول نے پکڑی، فرماتے ہیں میں جب چلاتا تو وہ تلوار کا کام کرتی۔ صرف غزوہ بدر تک نہیں، حضور کے وصال تک، حضور کے وصال کے بعد غزوہ موتا تک وہ صحابی رسول زندہ رہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی جہاد کا موقع آتا وہ شاخ کو، اس ٹہنی کو لے کر جاتے اور تلوار کا کام کرتے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے بہت سارے معجزات کا ظہور اس مقام پر ہوا۔ اللہ رب العالمین جل والا ہم سب کو جذبہ ایمانی عطا فرمائے، جس جذبے کا ساتھ صحابہ کرام آئے اور اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو انہوں نے نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہ جذبہ ایمانی عطا فرمائے تاکہ ہم کفر کا منہ کالا کر کے اسلام کا بول بالا کر سکے۔ اللہ رب العالمین جو دوست بیان اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا